समर्थ मोहंती। जगन्नाथ आमर परिवार माने एटा बहुत वर्ष है पालन कर नुह आम नुह जेजे एटा 46 इयर्स आगु स्टार्ट करते जमती कि समय पूर्व मो दादा कहते से गोटे छोटिया रथटा से हाथ में गढ़ी एंड आखपाखर पिला डाकिकी सी रथ को लेकिन जाती एंड से रथ को नेले जो पैसाटा कलेक्ट होता से सी भोजी करी निजे किसी पैसा जोड़ गोटे भोजी करते सेपरी माने परंपराटा आरंभ होता किंतु एत वर्ष पर एटा गोटे नुआ रूप नहीं माने जेजे करुले देन बापा कर दादा मैंने कर आम नुआ पीढ़ी से आगू बढ़ाऊँ एंड आमर विश्वास जेटा आहरी आगू जीव आम चाहूँ जे यहीटा गोटे परंपरा हो जाए केवल आम परिवार पे नुह बट आमर एंटायर कम्युनिटी पाखापाखि जिते घर परिवार अच्छा समस्त आज्ञा तो समस्त निजर गोटे माने लिंक हो जाए रथ सहित समस्त निजर ट्रेडिशन अच्छी ये रथटी केवल आम घर जाइनी बाकी रास्तार जिते घर पड़े सबू परिवार निज वे रथ सहित पूजा करती कई ठाकुर को आनी रथ किस समय बसाती तो कई गोटे शाढ़ी रास्तार पकईकि रथटा चढ़े सब पूरा वर्ष में रखती तो यहाँ केवल आमर रथ यात्रा रही यहाँ एंटायर साहिर एंटायर कम्युनिटी रथ यात्रा हो कहबी जे आजिकली आम बहुत मॉडर्न जुगर अच्छु आम बहुत मॉडर्न बिलीफ्स रखुचु बट आमर जो ट्रेडिशन आमर जो विश्वास आमर जो परंपरा ताको आमको छाड़िया कथा नुह बिकॉज आम ताको आगु को नहीं गले से लुप्त हो धन्यवाद। अमित मोहंती कार्यक्रमटा आज जेहेतु नीलाद्रि ब्रिज जोटा जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा बलभद्र तीन ठाकुर आज रथ रु पुणी फेरी जाती मंदिर को से प्रथा अनुसार आम घर भी आज रथ जो ठाकुर अच्छा सी आमर घर को फेरवे तो ये जो कार्यक्रमटा यहाँ आज कार्यक्रम नुह यहाँ दीर्घ 45 वर्ष है आम जेजे जे स्वर्गत डम्बरधर महांती सी स्टार्ट करते आज यहाँ गोटे बड़ रूपे सेलिब्रेट हो गोटे माने प्रति वर्ष जो टाइमटा आसे आम बहुत एक्साइटेड था कारण जेजे ही आमको से लाइन रे पकई गोटे सब इच्छा थिला जे जो माने आमर जो बासी जो माने नगर जते पिला अच्छा छोट छोट पिला मिसईकिना केमती गोटे कम्युनिटी को लेकिना रथ टणा रु आरंभ करकिना खुशी से माने पुणी घर को फेरवे आज गोटे खाया पीआर प्रोग्राम हम गीत तापर डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स हम तो यहाँ समस्ते आम बहुत एक्साइटेड। जगन्नाथ वो रंजित महांती स्वर्गत डम्बरुधर महांती कनिष्ठ पुत्र आज जो नीलाद्रि विजय होची बापांकर अवदान जो आम बहुत छोट थिलु मोर मन अच्छी 44 वर्ष पूर्व आम फास्ट जगन्नाथ गोटे छोट रथ आम आरंभ करूँ आउ से छोट रथ पर्यायक्रम बढ़ी बढ़ी एवं बड़ रथ परिणत होते भी मोर मन अच्छी छोट बड़े रथ गड़ी गड़ी जाऊलु लोक मैंने श्रद्धार जहाँ भी दिखती दक्षिणा दिखती आम गोटे छोट भोजी करूँ कि से आजिका दिन में बड़ माने आम समारोह बड़ भाई भी नेले हाथ को नेले बड़ आकार जगन्नाथ पूजा चलती आमर रथ जमती हवा कथा रथ हुए बाहुडा प्रोग्राम सेटा भी हुए आमर जमती मौसी माँ मंदिर को भी रथ जाती सुनावेश हुंती आज नीलाद्रि विजय आज घर को पुणी जगन्नाथ विजय करेंगे आज रसगोला दिवस रसगोला भी समस्त को आज प्रसाद सेवन दिज्व जहाँ आज बहुत खुशी लगुच आज एत लोक आसी आमर ये परंपरा चली रही मोर धन्यवाद डॉक्टर प्रभुचरण महांती जी आमर बड़ भाई सी आमर उत्सव को माने आगो को नहीं चली आम समस्त सान भाई माने पुतरा माने समस्ते योगदान दौरान आमर बासिंदा माने बहुत योगदान करते समस्त मोर धन्यवाद। जय जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ संस्कृति रसगोला मुख्य आज्ञा अतुक्ति हम ना
କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଥିଲା କି ବାଂଲାଦେଶ ମମତା ଦିଦି ଆମର କହିଥିଲେ କି ମୋବାଇଲରେ ଏ ରସଗୋଲାଟା ତାଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରସଗୋଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଠୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୋତେ ତ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଛୋଟ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ବାପା କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଥିଲେ ସିଏ ବି ଏଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ଆଉ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 9 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତ 100% ଏତେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ତ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରସଗୋଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଣା ବର୍ଷରୁ ଏ ଆମ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ତ ରସଗୋଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ରସଗୋଲା। ମେ ବି ହଁ, ରସଗୋଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ କୋଇ ମାନେ ଦୋ ରାୟ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଆମ ଘରର 47ତମ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ବାପା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଘର ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଘର ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଛି, ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଘର। ସେଠି 9 ଦିନ କରି ଆଉ ଥରେ ଫେରନ୍ତି। ଏଠି ସୁନାବେଶ ହୁଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ରୂପେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆମେ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କର କଥା ଅନୁସରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ଯଦି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବେ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛେ ପୁରୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି? ପୁରୀ ଭଳିଆ ତ ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଉନୁ, ଆମେ ବାଳ ଭୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରମାନଙ୍କର ଶୁଣିଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ଇଞ୍ଚରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ କାଠର ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏମିତିକି ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, କାରଣ ଏଥର କ'ଣ ହେବନି କି ରଥଯାତ୍ରା? ସେଇଟା ହେଲା ବାପା ଯେବେ ମଲେ, ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ICU ଭିତରେ କହିଲେ କାଲି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ତମେ ରଥକୁ ବିଦା କରିବ, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ରଥକୁ ନେଇ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ନେଇ ରଖିଲୁ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯୁବପିଢ଼ି ସମାଜକୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତିଭାବଟା ରହୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେବା କି ଧର୍ମ କଥାଟା ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ପଶିବନି। ସବୁଦିନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଣିଷ ହେଇକିନା ରହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିଜେନ୍ ହେବେ।